بعد نہ اب تک کہیں پناہ ملی، متاع کون و مکان بھی ملے تو ٹھکرا دوں، یہ کم نہیں کہ مجھے تیری باری محمد صلی علی رسول الکریم۔ آج جو عنوان چنا گیا وہ اسی ہی پہلے یعنی بیان کی کڑی ہے، تاکہ بیان منسلک رہے۔ جو 5 نکات پہلے بیان کر دیے گئے اسی کے 5 نکات ہیں۔ یہ بنیاد ہے جس پر تصوف کی عمارت کھڑی ہے، جس کے اندر عرفان کا عرفان پوشیدہ ہے۔ تو مشہور قول جو صوفیہ کرام کے اندر ہی موجود ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا۔ معرفت حق سبحانہ وتعالی یہی بنیاد بنی ہے، یہی تعلیم کی اول بھی اور آخر بھی ہے، یہی تعلیم کی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کائنات کی پیدائش، اس کا جو سبب بنا ہے وہ معرفت ہے، اس کا جو سبب ہے وہ معرفت ہے۔ معرفت کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی، اور جس کا وسیلہ جو بنایا گیا وہ بندگی ہے، جس کا وسیلہ بندگی، جس کا ذریعہ بندگی، بندگی کے ذریعے آپ معرفت حق حاصل کریں۔ معرفت حق حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ بنایا گیا وہ بندگی، اس وجہ سے بندگی کو فرض قرار دی گئی، تاکہ بندگی کرنے سے قبل آدمی یہ غور و فکر کرے کہ کس کی بندگی کر رہا ہوں، آخر وہ خالق و مالک کون ہے، آخر وہ رب کون ہے جس کی میں بندگی کر رہا ہوں۔ اب عام چیزیں میں جو بتا رہا ہوں کہ تمہاری ہی پہچان پر رب کی پہچان کو رکھا گیا کہ اپنے آپ کی پہچان، کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ابھی اگر میں کسی شخص سے کہتا ہوں کہ میاں کیا آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، وہ جا رہا ہو شخص، اس کو میں پوچھتا ہوں کہ کیا میاں آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہاں جی پہچانتا ہوں۔ خلقت کے اعتبار سے افضل الخلق ہوں، خلقت کے اعتبار سے افضل الخلق ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اولاد آدم ہوں، حضرت انسان ہوں، مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہوں، جنس کے اعتبار سے مرد ہوں، مسلمان ہوں، اس لیے میرا نام عبداللہ رکھا گیا، ثناء اللہ رکھا گیا، عبد الغفار رکھا گیا، عبد الرؤف رکھا گیا۔ یہ اپنی پہچان بتا رہا ہے، ہاں جی پہچان رہا ہوں میں، یہ بھی تو پہچان ہی ہے نا، یہ بھی تو پہچان ہی بتا رہا ہے نا اپنے۔ اتنا بولے میں پہچانتا ہوں، دیکھو میں پہچانتا نہیں ہوں کیا، مگر یہ ایسی پہچان ہے کہ خاک میں ملتے ہی وہ پہچان بھی خاک میں مل جائے گی، خاک میں ملتے ہی یہ پہچان بھی خاک میں مل جائے گی۔ مگر جس معرفت کا تعلق، جس پہچان کا تعلق رب سے ہوتا ہے، جس معرفت کا تعلق، جس پہچان کا تعلق رب سے ہوتا ہے، وہ خاک میں ملنے کے بعد بھی خاک کو پاک کر دیتی ہے، خاک میں ملنے کے بعد بھی وہ خاک کو پاک کر دیتی ہے اور فضا کو معطر کر دیتی ہے، فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ وہ خاک سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ فضا اس سے معطر ہو جاتے ہیں، اور اس خوشبو کو سن کر عاشقان اولیاء اللہ جو ہے آنے لگتے ہیں۔
اللہ والوں کو چاہنے والے آنے لگتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ یہاں کوئی دیداور شخصیت موجود ہے، یہاں کوئی دیداور شخصیت موجود ہے، تو یہ پہچان دیکھو۔ تھوڑی بہت عقل تو اللہ نے حیوان کو بھی دی ہے، جانور کو بھی دے رکھی ہے، تھوڑی بہت عقل تو ہے، وہ بھی اپنے ہم جنس کو جانتے ہیں، جانور بھی اپنے ہم جنس کو جانتا ہے، وہ بھی جب ربط رکھتا ہے تو اپنے ہم جنس سے رکھتا ہے، اپنا جوڑا بناتا ہے تو ہم جنس کو بنا دیتا ہے، وہ بھی اپنے یعنی بچوں کو جانتے ہیں، بچوں کی پرورش کو جانتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسا کرنا ہے۔ اتنی پہچان تو ان کو بھی ہے کہ اتنی پہچان کافی ہے رب کے لیے۔ کیا یہ شناخت جو ہے کہ میرے جنس کے اعتبار سے کیا ہے، میرے مذہب کے اعتبار سے کیا ہے، میرے خلق کے اعتبار سے کیا ہے، کیا یہ پہچان رب تک پہنچا دے گی؟ کیا یہ رب تک پہنچانے کا وسیلہ بنے گی؟ ہرگز نہیں بنے گی، یہ پہچان ہرگز بننے والی نہیں۔ تو پھر تو کسی صاحب طریقت کے پاس، کسی پیر کامل کے پاس جب وہ جا کر اس کے دست حق پرست کے اوپر بیعت لیتا ہے، بیعت لیتا ہے، قول و قرار کرتا ہے، تو پھر ایک تعلیم تربیت جو باطنی تعلیم تربیت وہ شروع ہو جاتی ہے، باطنی تعلیم تربیت شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ تعلیم تربیت دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، آپ جب یہ کہتے ہو کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، تو اس وقت آپ جب یہ میں کہہ رہے ہیں تو آپ سے یہ میں سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ اپنا جسم لیتے ہیں؟ میں سے مراد کیا آپ کا جسم ہوتا ہے یا جسم میں کوئی اعضا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں؟ کوئی اس میں ضرور ہے، کوئی اس میں ضرور موجود ہے۔ اب دیکھیے، جب تک آپ کسی چیز کا ارادہ نہ کریں جسم حرکت نہیں کر سکتا ہے، جب تک آپ کسی چیز کا ارادہ نہ کریں جسم حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ارادہ کرنے والا کون ہے آخر؟ ان میں ارادہ کرنے والا ہے کون؟ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ جسم تو موجود رہتا مگر ارادہ کرنے والا نہیں رہتا، جسم تو موجود ہے مگر کوئی ارادہ کرنے والا وہ نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اس پہ غور و فکر کہ اپنی طرف غور و فکر کرنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہیں سے تعلیمات کی شروعات ہوتی ہے، کہنا غور و فکر، اپنی پہچان کرنا ہے کہ جو جتنا اپنے آپ سے غافل ہے اتنا اپنے رب سے غافل ہے، کیونکہ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کو پتہ دیتی ہے۔ آپ اپنی طرف کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں فلاں چیز کر سکتا ہوں، تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جسم موجود نہ تھا، تو کیا آپ نہیں تھے؟ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا کہ جسم نہیں تھا۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے آپ، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے الست ربکم کس سے کہا؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے الست ربکم کس سے کہا؟ یہ جسم تو نہیں تھا مگر آپ تھے، جسم تو نہیں تھا مگر آپ ضرور تھے، سکر مگر آپ تھے۔ ایک وقت آئے گا جسم نہیں ہوگا، آپ رہیں گے، جسم ختم ہو جائے گا مگر آپ رہو گے، آپ تھے اور آپ رہو گے۔ تو معرفت کے اندر آگے بڑھنا ہوگا۔ جو یہ جان لیتا ہے کہ میں خدا کا ہوں، میں خدا کا ہوں، خدا میرا ہے، تو اپنا سب کچھ اس خدا کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اس خدا پہ قربان کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ جو ہے خدا کا ہی ہے، میں خدا کا ہوں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے طلب کرتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جو مجھے طلب کرتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور میں جس کا ہو جاتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ اپنی محبت کے اندر۔ اور جو میرا ہو جاتا ہے وہ میرے علاوہ کسی کو اپنا محبوب نہیں رکھتا ہے۔
میرے علاوہ کسی کو اپنا محبوب نہیں رکھتا ہے، اپنے قلب کے اندر اپنے دل کے اندر کسی کو جگہ نہیں دیتا ہے، جو میرا ہو جاتا ہے۔ اب جو ہم یہ چل رہے ہیں پہچان کی جو طرف چل رہے ہیں کہ اپنی پہچان کرنا، خود کی پہچان کرنا کہ کیا ہے کر کے، تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی طرف ہم راغب ہوں گے۔ یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے، جس فقیر کے اوپر بھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا راز آشکارا ہو گیا، جس فقیر پہ بھی یہ راز آشکارا ہو گیا، وہ کئی قدرتی قوتیں اس کو عطا ہو گئی، کئی قدرتی قوتیں عطا ہو گئی، اس کے اندر مقام محمود سے، اس کے اندر مقام محمود سے ایک دائرہ نمودار ہوتا ہے، ایک دائرہ نمودار ہوتا ہے۔ وہ دائرے کے اندر یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ سمیٹ بھی سکتا ہے اور پھیل بھی سکتا ہے۔ پھیلا تو اتنا پھیل سکتا ہے کہ زمین و آسمان اس کی گھیرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ جتنا پھیلے گا اس دائرے میں جو بھی آئیں گے، جو اشیاء آتی جائیں گے، اس کے اوصاف، اس کی خبریں اس کو ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ دائرہ ان کی حیات اب پردہ کرنے کے بعد بھی رہتے ہیں، ان کی قبر پر رہتے ہیں، حیاتی میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہے، اور بات پردہ کرنے کی ان کی قبر پر دائرہ موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے فیض ملتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے فیض ملتا رہتا ہے، وہ دائرہ موجود ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی دولت عطا ہونے کے بعد یہ لازوال دولت ہے، جس نے بھی پایا اس نے چھپایا، خود کو بولا اور خالق کو پایا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اس کے اندر، کیا رمز رکھا ہوا آخر۔ ظاہر رمز تو سمجھ میں آ گیا، اب اس کے باطنہ کی طرف ہم آگے نکل کے دیکھتے ہیں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو من عرف نفسہ، نفس یہ کشر المعانی لفظ ہے، جس کے کئی معنی نکلتے ہیں، جس کے کئی معنی نکلتے ہیں، کئی مطالب نکلتے ہیں۔ نفس کے معنی جان، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کے معنی جان کے ہوتے ہیں، نفس کے معنی سانس کے ہوتے ہیں، انفاس، نفس کے معنی خواہشات کے ہوتے ہیں، نفس کے معنی ناپاک کے ہوتے ہیں، نفاست کے بھی ہوتے ہیں، نجس کے ہوتے ہیں، نفسانیت کے ہوتے ہیں، پاکی بھی اور ناپاکی بھی، مضاد لفظ بھی اس میں موجود ہیں نفس کے اندر۔ نفس کے معنی خالق کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے معنی خالق کے بھی ہوتے ہیں، پورے خالق کو بھی نفسی کہا جاتا ہے، اور نفس کے معنی دم کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے معنی دم کے بھی ہوتے ہیں۔ اور نفس کے یہ مانوی معنی ہے، نفس جو ہے یہ مانوی معنی ہے۔ کس چیز کا مانوی معنی ہے؟ تو لا کا مانوی معنی ہے، لا کا مانوی معنی ہے کون؟ نفس۔ لطائف ستہ میں سے یہ بھی ایک لطائف ہے، لطائف 6 لطائف ہے، جس میں سے یہ بھی ایک لطائف ہے، نفس۔ تو یہ لا کا مانوی معنی ہے، کیا ہے یہ؟ لا کا مانوی معنی ہے۔ تو لا کا معنی ایک تو ہے معنی، جو لا کا ایک معنی ہے لا یعنی نہیں، ایک اس کا مانوی معنی نفس، ایک اس کا مانوی معنی نفس۔ تو من عرف نفسہ میں لا کی طرف اشارہ ہے، من عرف نفسہ میں لا کی طرف اشارہ ہے۔ اب میں نے یہاں کئی معنی آپ کو بتایا، تو لا کے معنی میں من عرف نفسہ میں لا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس نے لا کو پہچانا، جس نے لا کو پہچانا، جس نے لا کو پہچانا۔ میں نے لا کہا میں لا ہوا، میں نے لا کہا میں لا ہوا، تو کیا ہوا؟ اس میں پھر ایک لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، اللہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو لا کو پہچاننا ہوگا، جسے سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک لا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا، ایک لا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا، کیسے کہہ دوں ایک پیر بھی کامل ہوگا۔ ایک لا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا،
कैसे कह दूं हर एक पीर भी कामिल होगा। तफसीर एक ला की मुमकिन नहीं है मारूफ, तफसीर एक ला की मुमकिन नहीं है मारूफ है। ख्याल मासिबा अब मेरी खामोशी के पीछे सुभान अल्लाह। है, ख्याल मासिबा अब मेरी खामोशी के पीछे। अब ये ला का उगदा मैं खोल रहा हूँ, समझ सके तो समझ लो। ला के उगदों को मैं मुशाहिदा करना चाह रहा हूँ। होश और गोशस को सुनो, होश बर्दम नजर बा कदम होकर सुनो उसको। जो सो गया सो खो गया। ये बार बार ये नुक्ते बयान नहीं होते, बार बार ये उगदा कुशाई नहीं होती। ला ला के मानी के हम जाहिरी माने पे चलते हैं। पहले ला के मानी नहीं, ला के मानी नहीं, ला के मानी नहीं, आम फहम एतबार के आगे के नहीं। और नफी, कलमा नफी है ये, क्या है? कलमा नफी और फना के हैं। फना क्या? नफी के। तो ला को समझने के लिए अगर बैठे हैं, और ला को अगर समझना है, ला का अगर मुशाहिदा करना है, तो ला ही बनना पड़ेगा। ला को मुशाहिदा करने के लिए ला होना पड़ेगा। बगैर ला के हुए ला का मुशाहिदा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको ये नूर देखना है तो आपके दीदे में भी नूर का होना जरूरी है। आपके दीदे में भी नूर का होना जरूरी है। अगर आपके दीदे में नूर नहीं तो पूरा ये कमरा तो रोशन है मगर आपके लिए अंधेरा है। पूरा कमरा तो रोशन है मगर आपके लिए अंधेरा बना हुआ है, क्योंकि आपके दीदे में नूर नहीं है। तो पता क्या चला? तो नूर को कौन देख सकता है? नूर को नूर ही देख सकता है। नूर को नूर ही देखेगा, नूर को और दिगर कोई नहीं देखेगा। तो ला को देखने के लिए, ला का मुशाहिदा करने के लिए तुम्हें भी ला होना होगा, यानी फना होना होगा, और सर से पैर तक ला होना होगा। सर से पैर तक ला होना होगा, तब जाके ला का मुशाहिदा होगा, वरना नहीं हो सकता। ये जो ला है ये वजूद की नफी चाहता है, ये वजूद की नफी चाहता है, क्योंकि ये खुद एक नफी है ना, वजूद की नफी चाहता है। ला के मानी नहीं, ला के मानी नहीं। तो एक दौर था होगा, एक वक्त था होगा कि आप नहीं थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक वक्त तो ऐसा होगा कि आप नहीं थे। नहीं थे, क्या थे? तो ला थे। क्या थे? नहीं थे तो क्या थे? उसी को मैं अरबी लफ्ज में कह रहा हूँ। नहीं थे, क्या थे? ला थे। आप क्या थे? ये वक्त ऐसा था कि आप ला थे। अब कुरान मजीद को उठा के देख लीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा कि वो काबिल जिक्र चीज ना था। इंसान एक ऐसा वक्त भी गुजरा कि वो काबिल जिक्र चीज ना था, तो उसको बताया जा सके क्या है, क्या बताया जा सके कि क्या है ये। तो गोया कहाँ थे? तो अदम में थे। कहाँ थे? गोया अदम में थे, तब आने के वसीले बने। नुत्फे के जरिए आया, चलिए हमने मान लिया, नुत्फे के जरिए आप इस दुनिया में कदम रखे होंगे, ठीक है? नुत्फे के जरिए आप इस दुनिया में कदम रखे होंगे। ये नुत्फा लेकिन गंजे मख्फी कब बना? ये नुत्फा गंजे मख्फी कब बना? नुत्फा गंजे मख्फी कब बना सरकार? नुत्फा गंजे मख्फी कब बना? जब मुकामे ला के तमाम पोशीदा राज उसमें समा गए तो गंजे मख्फी बन गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो गंजे मख्फी बन गया वो। ला के तमाम पोशीदा राज जब उसमें समा चुके हैं तो वो नुत्फा नहीं रहा, अब वो गंजे मख्फी बन गया। तमाम मौजूदात उसके अंदर मौजूद हो चुकी हैं। वही नहीं जब शुरू हुआ, वही ला जब आदम से आया वजूद में तो हजारों वजूदों को लेकर आए, मौजूद हुआ। वही ला, वही आदम, वही नहीं जब हस्त में आया, वजूद में आया तो हजारों वजूदों को लेकर मौजूद हुआ। तो हर जगह नजारा उसी का है, हर जगह नजारा उसी का है, किसका? ला का ही।
تو یہ تمہاری اوقات بھی ہو گئی. شکل نطفہ اوقات ہو گئی. ذرا غور فکر کا مقام ہے وہ گنج مخفی, غور فکر کا مقام کیا ہے وہ نطفہ گنج مخفی بننا ہے. لا موجود موجود ہوا. بہت خوب. تو لیکن یہ مقام جو ہے یہ بے صورتی کا مقام ہے. لیکن کیا ہے وجود تو ہے لیکن بے صورتی ہے. آنکھ نہیں ہے, کان نہیں ہے, زبان نہیں ہے, نہ ظاہری اعضاء ہے نہ باطنی اعضاء ہے. نہ ظاہری اعضاء ہیں, دو اعضاء ہوتے ہیں نا, ظاہری ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں, تو کچھ باطنی ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں. نہ ظاہری اعضاء ہے نہ باطنی اعضاء ہے. ظاہری اعضاء بھی نہیں ہے, باطنی اعضاء بھی نہیں ہے. تو کیا ہے بے صورتی میں پڑا ہے, کوئی صورت اور کوئی شکل نہیں. تو کتنا بے بس پڑا ہوا ہے, کتنا بے کس پڑا ہوا ہے, کتنا مجبور پڑا ہوا ہے. اب اس کی عروجیت دیکھیے کہ مادر مہربان کے اندر جس طرح سے تخم کی نشو نما ہوتی ہے اس طرح سے نطفے کی نشو نما ہونا شروع ہوئی. یہ منزل در منزل, مقام در مقام ترقی کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف یہ ترقی ہی کرتا چلا جا رہا ہے, یہ عروج ہی کرتا چلا جا رہا ہے, بے صورت کی صورت میں آتا چلا جا رہا ہے. نباتات سے حیوانات کی شکل اختیار کر لیا, حیوانات سے انسان, شکل انسان کی طرف اور راغب ہوا, تو اسے وہی لے کے جاتا جو اسے جانتا ہے, اور وہی خدا ہے. جو اسے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے, منزل انسانی کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہی خدا لے کے جا رہا ہے جو اس کو جانتا ہے, جو اس کو پہچانتا ہے, جو اس کو پہچانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے. بھلے سے آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو مگر وہ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات اقدس ایسی ہے جو آپ کو جانتی ہے, اس لیے سرکار بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور جس دن آپ نے اپنے آپ کو جان لیا, پہچان لیا, اس دن آپ بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے. یہی بات اولیاء کرام کے اندر بھی تھی. اب یہ جو انسان بنا ہے, ایک مثال کو سمجھانے کے لیے میں سائنس کے حوالے سے آپ کو کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ خلیات سے بنا ہوا ہے. کس سے بنا ہے؟ خلیات سے بنا ہوا ہے. ہزاروں کروڑوں خلیات اس میں موجود ہیں, ہزاروں کروڑوں خلیات اس میں موجود ہیں. خلیات سمجھتے ہیں جس کو سیل بھی بولتے ہیں. خلیات سیل سمجھتے ہیں نا, سیل. تو ہر سیل کے اندر جو ہے 9.99% جگہ خالی ہوتی ہے ہر خلیے کے اندر, یعنی گویا کہ 99% جگہ خالی ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ کو بعض ظاہر ٹھوس نظر آ رہی ہے, جیسے پتھر ہے, بعض ظاہر آپ کو ٹھوس نظر آ رہا باہر سے, لیکن وہ بھی اندر کھوکھلا ہے, وہ بھی اندر سے جو آج بات واضح ہو چکی ہے خالی ہے. کیا ہے وہ؟ خالی ہے. اب اس چیز کو آپ مد نظر رکھو. آپ تو کائنات کا آغاز جب ہوا نہیں سے ہوا. ایک دور تک یہ کائنات بھی نہیں تھی, کائنات بھی لا تھی, کائنات بھی لا تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اندھیرا چھایا ہوا تھا. کیا چھایا ہوا تھا؟ اندھیرا چھایا ہوا تھا. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا نا, ہم ہی ہیں جو اندھیرے سے تمہیں اجالے کی طرف لاتے ہیں. ہم ہی ہیں جو اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتے ہیں. یعنی پہلے تذکرہ ظلمات کر رہا ہے, بعد میں تذکرہ نور کر رہا ہے. مگر جب بھی اپنا تذکرہ کرے گا تو نور سے کرے گا. اللہم السماوات والارض, اپنا تذکرہ کرے گا تو اللہم السماوات والارض کرے گا. انہیں ظلمات کو چیرتے ہوئے وہ نور نکلا ہے, انہیں ظلمات کو چیرتے ہوئے نور آیا ہے. تو عدم سے کائنات وجود میں آئی, لا سے کائنات وجود میں آئی, نہیں سے کائنات وجود میں آئی. تو اوپر آسمان نیچے زمین, اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے, اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے, نہیں ہے, اس کے بیچ میں نہیں ہے. یعنی اسپیس ہے, خلا ہے, خالی پن ہے, نہیں ہے. اور اسی نہیں میں ہم چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, جاگتے سوتے, دیکھو آپ کیا کیا کرتے, اسی نہیں میں کر رہے کہ نہیں.
اسی نہیں میں آپ کا سب کچھ چل رہا ہے. وہی نہیں دیکھو کہاں نہیں ہے, وہی نہیں دیکھو کہاں نہیں ہے. اگر یہ تمام نکال دیا جاتا ہے خالی پن آپ کے اندر سے, تو آپ جو ایک نظر نہ آنے والے دھبا نظر آئیں گے. آپ ایک نظر نہ آنے والے دھبا نظر آئیں گے. تو جہاں بھی دیکھو تو وہاں خلا موجود ہے. اگر خلا کو ہم چیر کے دیکھتے تو نہیں ہے, خلا کو اگر ہم چیر کے دیکھتے تو نہیں ہے. تو ہر جگہ سے خلا گھیرا ہوا, خلا کو چیر کے دیکھو تو کچھ نہیں, اسپیس کو چیر کے دیکھو تو کچھ نہیں. نہیں ہے, کیا ہے وہ نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. وہ نہیں ہر جگہ موجود ہے. کون موجود ہے؟ جو نہیں ہے وہی ہر جگہ موجود ہے. اور نہیں کا نظر ہر جگہ ہے, نہیں کا نظر ہر جگہ موجود ہے. وہ اگر ہم یہ زمین سے اگر اوپر چلتے ہیں تو بولے 7 طبق آسمان ہے. اگر 7 طبق آسمان کے اوپر عرش ہے. جب ہم یہ سفر در سفر کر کر 7 آسمان کے اوپر چلتے ہیں, وہاں پر عرش, عرش کے اوپر کیا لا مکان, تو وہاں بھی لا, وہاں بھی لا, وہاں بھی نہیں ہے, وہاں بھی لا کا ہی نظر, لا مکان, لا یعنی وجود کی نفی, لا نہیں ہے. اگر اس کے نیچے ہم جاتے ہیں 7 طبق زمین کے نیچے, کہ بھائی 7 طبق زمین ہے, اس کے نیچے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہیں, وہاں بھی اسی کا نظارہ ہو رہا ہے. چلیے اس کو چھوڑ دیجئے. اب جتنے بھی یعنی اور دیگر یعنی زمین ہے, سورج ہے, دیگر بھی جتنے بھی سب جو یعنی خلا میں معاملہ کے, وہاں جا کے دیکھ لیجئے کہ زمین کو گھیر کس نے رکھا ہے. ہر طرف سے دیکھو تو وہی موجود ہے. کون ہے؟ لا ہی ہے. آخر یہ لا کی ظلمتوں میں, لا کی خلوتوں میں ہے کون؟ یہ لا کی ظلمتوں میں, لا کی خلوتوں میں کون ہے؟ لا موجود الا ہو, لا موجود, لا موجود الا ہو. لا کی خلوتوں میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں, سوائے اللہ کے کوئی نہیں. لا کی خلوت کے اندر ہو کے علاوہ کوئی نہیں. اگر لا کی خلوت کے اندر کوئی جلوہ گر ہے تو وہ ہو ہے. لا کی خلوت میں کوئی جلوہ گر ہے تو وہ ہو ہے, اس کی ہویت ہے. اور یہ ہو بھی جو ہے وجود کی نفی چاہتا ہے, یہ ہو بھی وجود کی نفی چاہتا ہے. یہ بھی کسی وجود کا محتاج نہیں ہے, یہ بھی کوئی وجود نہیں چاہتا. اور لا بھی کوئی وجود نہیں چاہتا. لاہو کیا ہو گیا؟ لاہو ہو گیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سو جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ اس کو اونگ آ جائے گی. اس کی ہویت سے ہی ہر جان میں جان ہے, اس کی ہویت سے ہی ہر جان میں جان ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, لا سنات ولا نوم, لا سنات ولا نوم. نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے, نہ اس کو ایک لہجے کے لیے بھی نیند نہیں ہے, نہ ایک لہجے کے لیے بھی اونگ ہے. ہر جو حیات ہے اسی سے حیات ہے, اسی ہو سے ہی حیات ہے, اس کی ہویت سے حیات ہے. ایک نظر اگر اس نے پھیر دیا ختم ہو گیا, ایک نظر اگر اس نے پھیر دیا تو ختم ہو گیا. اس کی جلوہ گیری کو دیکھو کہ لا کی تعریف کے اندر وہ ہو کی سیر ہو رہی ہے. کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا, یعنی لا تھا جب تو کیا تھا, جب کچھ نہ تھا لا تھا تو کیا تھا, تو ہو تھا. لا الہ الا ہو, لا الہ الا, اس میں غور کرو سرکار. لا الہ کچھ نہ تھا, الا ہو سوائے ہو کے کچھ نہیں تھا, الا ہو سوائے ہو کے کچھ نہ تھا. بس ایک عالم ہو تھا. کیا تھا؟ عالم ہو اپنے آپ میں سیر کر رہا ہے. عالم ہو ارے اپنے آپ ہی میں سیر کر رہا ہے, تاریکیوں میں سیر کر رہا ہے, لا مکانی میں سیر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لا مکانی میں سیر کر رہا ہے. ان تو کنزن خزانہ اپنے اندر چھپائے ہوئے سیر کر رہا ہے. اب یہ سیر کرتے کرتے اس کے اندر شوق و ذوق پیدا ہوا کہ میں جانا جاؤں, پہچانا جاؤں.
اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، تو اس نے ایک باطن کے اندر سے جو ہے ایک نور کو پیدا کیا، ایک نور کو، ایک نقطے کو پیدا کیا، ایک نورانی نقطے کو پیدا کر دیا، وہ بھی جو ہے لامکانی میں سیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں جو ہے نقاط اپنے اندر سیر کرنا شروع کر رہے ہیں، یہ سیر شروع ہے دونوں کی، یہ دونوں کی سیر اپنے اپنے مقام پہ سیر لامکانی کر رہے ہیں۔ وہ سیر لامکانی کرتے کرتے دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، دونوں روبرو ہو جاتے ہیں، دونوں کے چشم مل جاتے ہیں، دونوں کے چشم، غور کرنا میں جو کیا کہہ رہا ہوں، دونوں کے چشم مل جاتے ہیں، دونوں کے چشم مل جاتے ہیں، یہ اس میں وہ اس میں ضم ہو جاتے ہیں، یہ اس میں وہ اس میں ضم ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر یہ اس کے اندر ضم ہوتے ہی ایک اور نقطہ ظہور میں آتا ہے، وہ شکل وہ شکل واو لے کے آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وہ واو لے کے آ رہا ہے، مگر یہ واو سے پہلے پیش تھا، واو سے پہلے پیش تھا، وہی پیش جب نیچے آیا، وہی پیش اوپر سے نیچے آیا تو واو بن گیا، اور یہی واو حرف علت بنا ہوا ہے، حرف علت بنا ہوا ہے، یہ واو حرف علت ہے۔ تو کیا بن گیا؟ سب کے ملتے ہی ایک لفظ ہو بن گیا، کیا بن گیا؟ وہ ہو کی شکل ظاہر ہوئی، حالانکہ وہ کوئی لفظ نہیں، مگر شکل ظاہر ہونے لگی، شکل ظاہر ہونے لگی، ظاہر شروع ہو گئی، جلوہ گری شروع ہو گئی، وہی سیر لامکانی شروع ہے، وہ جیسا پہلے تب بھی ویسا ہی ہے، وہ ہوا اعلیٰ کل شیء محیط، وہ ہوا اعلیٰ کل شیء محیط، ہو وہ ہوا وہ ہوا اعلیٰ کل شیء محیط، وہی ہے جس نے ہر ایک کو گھیر رکھا ہے، سبحان اللہ، بے شک وہی ہے جو جس نے ہر ایک کو گھیر رکھا ہے۔ جب فقیر اس منزل کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف سفر کر رہا ہے، نزول سے عروج کی طرف چل رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں آپ اس کمرے میں آئے، عظیم نقطہ ہے سرکار، غور کرنا ہوگا، سمجھنے کا نقطہ ہے، اب اس کمرے میں آئے کیا نہیں موجود ہے نا اس کمرے میں؟ آپ کہاں سے آئے اس کمرے میں؟ اس کمرے میں آپ کا داخلہ کہاں سے ہوا؟ ظاہر ہے دروازے سے ہوا ہوگا، دیوار تو پھاڑ کے نہیں آئے ہوں گے، دیوار کو شک کر کے تو آپ نہیں آئے، ظاہر ہے کہ آپ اسی دروازے سے ہیں، اب آپ کو جانا ہے تو غور کرو سرکار، جہاں سے داخل ہوئے ہیں وہیں سے نکلنا بھی ہوگا، جہاں سے داخلہ ہوا ہے وہیں سے نکلنا بھی ہوگا، یہ ایسی ویسی دیوار نہیں کہ شک کرو نکل جائیں، یہ مکان میں جہاں سے داخلہ ہوا ہے، یہ مکان میں جہاں سے داخلہ ہوا، جیسے آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کہ حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اربع عناصر سے آپ کا جسد کو تیار کر دیا، اربع عناصر سے جسد آدم ہے، جسد تیار ہو چکا، برزخ خاکی تیار ہو چکا، تیار ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے جب میں اپنی روح داخل کر دوں تو اے فرشتوں تم سجدہ کر دینا، کہ فرشتوں تم انہیں سجدہ کر دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بولے تعلق سے روح کو داخل فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تعلق سے داخل کیا، کہاں سے داخل کیا؟ تعلق سے داخلہ ہو گیا، کہاں سے ہو گیا؟ تعلق سے داخلہ ہو گیا، مقام عرش سے داخلہ ہو گیا، مقام بلندی سے داخلہ ہو گیا۔ اب جہاں جہاں یہ سیر کرنا شروع کی، جہاں جہاں مقام کرنا شروع کی، وہاں وہاں جان آنا شروع ہو گئی، وہاں وہاں جان آنا شروع ہو گئی۔ روح میں بھی ایک رمز رکھا ہوا ہے، جسم کو حرکت روح سے ہو رہی ہے اور روح کو حرکت ہو سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جسم کو حرکت روح سے ہو رہی ہے اور روح کو حرکت ہو سے ہو رہی ہے، اور اسی کو پلٹ دو تو روح روح ہے، روح ہے، سبحان اللہ، روح ہے اور روح ہے، بس پردہ رکھ دیا گیا روح کا، کیونکہ اس کی ہویت جو یہ ہو ہے اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پردہ رکھنا مقصود ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونک رہا ہوں، روح کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اس لیے سرکار سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روح ہے کیا آخر، یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے، تو سرکار فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل روح من امر ربی، کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ممانعت ہے، ہوگا وہاں کس و ناقص ہوگا، ہر دور میں رہے،
और में ना, क्योंकि ये हुइयत से ताल्लुक रखता है। तो ये बरसक भी क्या ला का बना है ना, यानी सर से पहले पैर तक इसको फना होकर ला बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये ला हुआ तो हुइयत का नजारा देखो, ला का नजारा देखो। तो ये जैसे जैसे दाखिल होने लगा, ये जैसे जैसे दाखिल होने लगा, अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, गूंगा बोलने लगा, लूला हरकत करने लगा, लंगड़ा चलने लगा, अरे बेजुबान जुबान वाला हो गया, नाबीना बीना हो गया, अरे मुर्दा जिंदा हो गया, बेहरकत में हरकत आ गई, बेहरकत में हरकत आ गई। तो शुरू कहाँ से हुई? ताल्लुक से हुई, और आखिर कहाँ हुई? तलबे पे हुई। आखिर कहाँ पे हुई? तलबे पे हुई। इसीलिए सूफी अकराम की इस्तिलाह के अंदर इसको अर्श कहा गया, इसको तहतुसरा कहा गया। क्या बात है, सुभान क्या अल्लाह। कह दिया गया? इसको अर्श कहा दिया गया, इसको तहतुसरा कह दिया। तो तहतुसरा से शुरू करना होगा आपको। क्या करना होगा? तहतुसरा से अपना मुकाम शुरू करना होगा। तो यानी तसव्वुफ के अंदर ये ऐसा है कि कुछ यानी मुकामात के नाम दे दिए गए कि नासूद, मलकूत, जबरूद, लाहूद, हाउस, याहूद, बाहूद, ऐसे मुकामात दे दिए गए कि अब तुम्हें इससे सफर करना है, करते हुए निकलना है। इस बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद मुकाम करते हुए आना है। तरक्की दर तरक्की करते हुए आगे बढ़ना है। तरक्की दर तरक्की करते हुए आगे बढ़ना है। अभी तुम्हें उसी तरह से आना है। आते आते फिर तुम्हें उम्मीद दिमाग की तरफ आना है। कहाँ आना है? फिर वहीं से सीधा बाहर निकले खला में जाना है, खला से वरा में जाना, फिर उसके बाद कहाँ? हू में मिल जाना है। हू की समायत हर तरफ है, हू की समायत हर तरफ है। जब ये वजूद, ये तब वजूद ला में चले जाते हैं। जब ये वजूद ला में चला जाएगा, ये वजूद ला में चला जाएगा सरकार, तो ला तमाम वजूद को रखते हुए भी ला रहता है। वजूद जब ये ला में चला जाएगा, समा जाएगा, तो ला जो है तमाम वजूदात को रखते हुए भी ला रहता है। वहां गैर की समाई नहीं है। ला में गैर की समाई नहीं है। ला में गैर की समाई नहीं है, क्योंकि ला भी वजूदों की नफी कर देता है, ला भी इजाफों की नफी कर देता है। गैर की समाई नहीं, वो ऐसा मुकाम है, ना वो अंता है, ना आना है, ना मैं है, ना तू है। वो मैं के भी वजूद को खत्म कर देगा, तू के भी वजूद को खत्म कर देगा। मुकाम एक सुई है, सिर्फ वहदत ही वहदत, सिर्फ वहां पर वहदत ही वहदत है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे ही ये हू से मिल गया, बाहू हो गया। जैसे ही हू से मिला, बाहू हो गया, हू के साथ हो गया। मैं फना तब तक तू बताए। अब मैं और तू का भी पर्दा हट गया, क्योंकि बरसे के माने पर्दे के होते हैं, आलम में बरसे के माने पर्दे के होते हैं। इसलिए अंदर से तस्वुर भी रखना है, तस्वुर रखा जा रहा है। अंदर तस्वुर, ख्याल जो निकलता है मुकाम महमूद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ख्याल जो निकलता है मुकाम महमूद से निकलता है। मुकाम महमूद से ख्यालात निकलते हैं। तो वहां पे तस्वुर को जमा ही करना पड़ता है। ये हर वजूद की नफी करते हुए आगे बढ़ना रहता है, हर वजूद की नफी करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो सूफी अकराम ने बताया ना वजूदात, 5 वजूद, तालीम तरबियत है ना 5 वजूद की। तो जैसे जैसे तरक्की करना, तो पहले वजूद को छोड़ते हुए चलना। जिस तरह से आप पहले चले आए हैं, देखो उठा के आप अपने अज़ल को देखो, तो किस तरह से होते हुए आए आप जो है जब कदम रखे तरतीब के अंदर, तो पहला अरबा अनासिर में कदम रखा गया। आग हुआ, पानी, मिट्टी से आपको मरकब किया गया, और जमादात की शक्ल इख्तियार हुई, जमादात की शक्ल इख्तियार हो गई। जमादात से आप जो है नबातात के अंदर आए, नबातात से हैवानात की ग़िज़ा बने, नबातात से हैवान की ग़िज़ा बने, हैवान से फिर आप शक्ल इंसानी में आए। उसके बाद क्या हुआ? शक्ल इंसानी में आने के बाद ये वक्त वो आया कि ये वजूद भी ख़त्म हो गया, ये वजूद भी ख़त्म हो गया, मगर आप ख़त्म नहीं हुए। क्या नहीं हुए? आप ख़त्म नहीं हुए। क्या नहीं हुए? आपका खात्मा नहीं हुआ। अब ये फ़कत मादी जिस्म छूट गया, अब ये मादी जिस्म छूट चुका है, मगर मौजूद है एक लतीफ़ जिस्म। अब तरक्की जब तरक्की हो, अब ये मलकूत के अंदर कदम रख दिया। कहाँ रख दिया? ये मलकूत में कदम रख दिया। और जिस मुकाम पे जाता है, जिस जगह पे जाता है, उस जगह का नाम ले लेता है। जिस जगह जाता है वहाँ अपना नाम रख लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर उसी नाम से पुकारे भी जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है?
अरे आप हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे, पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी कहलाएंगे। क्या बात तो नासूत में आप नासूती कहला रहे, जैसे ही मलकूत में गए मलकूती कहलाना शुरू, जैसे ही आप जबरूत में गए जबरूती कहलाना शुरू, जैसे ही लाहौत में गए लाहौती कहलाना शुरू हुआ। ताहिर लाहौती उस रिश्ते में बेहतर जिस रुस से आती हो परवाज में कोताही। हक है मेरे पीर, हक। जिस मुकाम पे जा रहे हो उस मुकाम के नाम से पुकारा जा रहा है। अब वहाँ का नजारा क्यों नहीं हो रहा, उस जगह का नजारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस जगह आपने कदम नहीं रखा इसलिए नजारा नहीं हो रहा। जैसे कदम रखोगे नजारा शुरू, कदम रखते साथ नजारे शुरू हो जाएंगे। आप पहुंचे नहीं, आप अमेरिका में बोले वहां के नजारा करना है तो होगा नहीं। वहां पहुंचोगे, वहां कदम रखोगे तो नजारे शुरू हो जाएंगे, वहां की गली कुछ दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जिस मुकाम पे जा रहे हैं उस मुकाम के नाम से मंसूब होते चले जाएंगे, उस मुकाम के नाम से मंसूब होते चले जाएंगे। अरे आप ही नासूती, आप ही मलकूती, आप ही जबरूती, आप ही लाहौती, आप ही आहूती और आप ही बाहूती, आप ही बाहूती, बाहूती भी आप ही है। ऐसी बातें नहीं है, मगर तमाम तरक्यात जो उरूज से नुज़ुल की तरफ है, नुज़ुल से उरूज की तरफ जाना है। मगर जिस तरह से आए हैं उस तरह से निकलना होगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा सरकार। यहाँ से निकले खुश करके वहां से पहुंच गए। तरतीब आपको अंदर देखो कि आपको रब ने आपके अंदर तरतीब रखा कैसे, कोई तो तरतीब रखा ना। आप पीछे लौटना आसान है, जमादात की तरफ लौटना आसान है, हैवानात की तरफ लौटना आसान है, हैवानात की तरफ लौटना आसान, नबातात की तरफ लौटना आसान, जमादात की तरफ लौटना आसान है। पर ये तीनों चीज में कशिशें हैं आपकी और फौरन आप लौट भी जाते हैं। देखो गुस्सा आ गया, हैवानात की तरफ लौट गए, फौरन चले गए आप। लेकिन गुस्सा पीने की तरफ नहीं जा सकते। शहवत तारी हो गई तो फौरन चले गए आप, क्योंकि ये पीछे जो इतने सफर तय करके आए हैं आप, जो सफर तय करके आए तो यहाँ लौटना आसान हो गया, मगर आगे मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सफर दर सफर करना मुश्किल नहीं। तो वतन साहब की क्या फरमा रहे, जरा गौर करो। वतन इतनी ही समझ घर किसी को है तो काफी है, किधर से मैं किधर आया किधर मुझको जानना। गौर तो करो सरकार क्या फरमा रहे हैं, किधर से मैं आया, कहां से आया, अरे आए कहां से, अरे ला से तो आए हैं, कहां से आए, नहीं से, अदम से वजूद में आए हैं। कहां से आए हैं, अदम से वजूद में आए हैं, अदम से वजूद में आए हैं। तो फिर जाना कहां है, फिर उसी ला में जाना है। कहां जाना, फिर उसी ला में जाना है। तो मौत क्या बनी बीच में, मौत क्या बन गई बीच में, मौत जीना बन चुकी, क्या बन गई है, मौत बीच में जीना है। गुज़िश्ता जितनी तीन वजूद की मौत हुई वो आपकी तरक्की के लिए हुई, इसके लिए हुई। ये गुज़िश्ता जो तीन वजूदात की मौत हुई, जमादात, नबातात, हैवानात, गुज़िश्ता तीन वजूदात की जो मौत हुई, हर वजूद की मौत के बाद आपकी तरक्की हुई, हर वजूद की मौत के बाद आपकी तरक्की हुई। तो ये बशरी मौत जो भी जो होगी इसमें भी तरक्की रखी हुई, सुभान अल्लाह, इसमें भी तरक्की रखी हुई। तो लेकिन पहला मानवी मौत करते हुए चलेंगे, न जीना मुझको राहत है, न मरना मुझको मेहनत है, तो घबराना क्या। हाँ जी, उसको तो फिर आके गले लगाना होगा ना, तरक्की की चीज है, क्या है वो तो उसी में हमारी तरक्की छुपी हुई। अब जैसे सरकार दो जहां सुबह से फरमाते हैं कि मौत एक पुल है, मौत एक पुल है जो बंदे को खुदा से मिलाता है, जो बंदे को खुदा से मिलाता है। मौत एक ब्रिज है, मौत एक पुल है जो बंदे को खुदा से मिलाता है, दोस्त को दोस्त से मिलाता है, उम्मती को नबी से मिलाता है, और यार को यार से मिलाता है, यार को यार से मिलाता है। वो तो पुल है, मगर खाली इतनी गुजारिश है उस पुल के ऊपर बिल्डिंग मत तामीर करना, इमारत मत तामीर करना, वरना पुल गिर जाएगा, वरना तुम अपने ख्याली पगा पलाव चालू कर देंगे। शहर समझ रहे कि नहीं, उस पुल के ऊपर कोई इमारत तामीर नहीं होती। इसलिए कहा गया जिस जगह पे दफन हो तो उसका नाम मुल्क आदम रखा गया। क्या रखा गया, मुल्क आदम, क्योंकि आदम का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, आदम का रहने वाला, अपने वतन आदम पे चले गया, वतन आदम की तरफ लौट गया। होता लगाओ सरकार अंदर, बस नीचे से ऊपर तरफ उरूज की तरफ आओ। कहाँ पे आओ,
बुरुज की तरफ चलते रहो, बस यहाँ से लाके उंगल दिमाग तक लेके आना है, फिर वहीं से रास्ता खुल जाएगा। तुम कदम तो रखो, और जब एक दफा ये बाहर हो जाएगा तो उसके अंदर इतनी कुव्वतें पैदा हो जाएगी कि दोबारा वजूद में दाखिल होना तैयार नहीं होता, दोबारा दाखिल होने के लिए तैयार नहीं होता वो। एक मरतबा इससे छुट्टी मिल गई, तुम दोबारा के लिए तैयार नहीं होता। सरकार तो मौत क्या बन गई? अरे पुल बन गई है। क्या बन गई? पुल ही बन गई। उसको पुल सिरात क्यों ना कहे तुम? क्या ये यही पुल सिरात बन गई? तेरा ख्याल ही तेरा पुल सिरात, जैसा कि प्यारे फरमाते हैं, तेरा ख्याल ही तेरा पुल सिरात है, तेरा ख्याल ही तेरा एक पुल सिरात है। मानी है कि अब इमारत तामीर ना कर, अब यहाँ बिल्डिंगें बनाना मत खड़ा कर इस पुल के ऊपर, वरना ये पुल खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा। वरना ये पुल खड़ा नहीं होगा, गिर गया। और ये पुल अगर गिर गया तो यहाँ से वहां जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो हलाल मौत मरना है ना हमें, क्या करना है? हलाल मौत मरना है, हराम नहीं मरना। तो हलाल के तरीके बता रहे हैं, किस चीज के मौत को हलाल करने के तरीके बता रहे सरकार। अपने मौत को हलाल किस तरह कर लिया जाए उसके तरीके, ये हराम करने के तो कोई तरीके नहीं, लेकिन हलाल कर लेना। तो सूफिया कराम ने जो रखा है, मानवी मौत रख दी है बीच में। क्या रख दी? मानवी मौत, यानी इस हाल से दूसरे हाल की तरफ जब भी जाओगे आप, तो उस वजूद की मौत हो जाएगी, उस वजूद की मौत हो जाएगी। तो मौत का एक माना यह है ना कि यहाँ पे नहीं है, वह जैसे यहाँ से वहाँ चले गए, अभी ये चले गए मुमरा के अंदर, तो गोया यहाँ भगत सिंह में इनकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया ना यहाँ से। तो इस जगह से इंतकाल हो गया, इस जगह से इनका इंतकाल हो गया। तो जो जिक्र दिया जा रहा है, जो तस्वुर दिया जा रहा है, जो खास अभी जो तालीम तरबियतें पेश की जा रही है, जो सूफिया कराम की इल्हामी तालीमात है, वो जो पेश किया गया है, उसको लेकर यानी जस्तजू के साथ आगे बढ़ना है। अरे एक कतरा तो आगे बढ़ना है, एक यानी मैं कहता हूँ सूद भर अगर आप आगे बढ़ते रहे तो देखो आगे कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। अभी सूद भर भी तो आगे बढ़ना है कि नहीं? तो ला के मुशाहिदे में रहो, पहले ला बन के देखो। क्या बन के देखो? ला बन के देखो। ला की खिलवत में हु का नज़ारा होने वाला है, ला की खिलवत में हु का नज़ारा होगा। जिंदगी उसको मिली राज़े हु पाने के बाद, जिंदगी उसको मिली राज़े हु पाने के बाद। अरे कब है पर्दा ज़ात को ला में समा जाने के बाद? कब है पर्दा ज़ात को ला में समा जाने के बाद? बरज़ख खत्म होता सरकार, वजूद दर वजूद सफर करते हुए शुरू करना है, बुरुल वरा तक आना है। जैसे दाखिल हुआ है वैसे ही चलना होगा सरकार, जैसे दाखिल हुए हैं वैसे ही निकलना होगा। दाखिल आप हुए, जितने दाखिल अंदर होंगे उतना ही आपको बाहर निकलने में तकलीफ होगी। जितना अंदर तक आप घुस गए उतना आपको बाहर तक निकलने के लिए टाइम जाएगा। तो इसलिए कहा गया ना, किसी को पल के अंदर नजारा हो जाता है, किसी को पल में हो रहा है, क्योंकि वो अंदर ज्यादा नहीं घुसा, वो अंदर ज्यादा नहीं घुसा, इसलिए पल में हो रहा है। जो थोड़ा अंदर गया, 10 मिनट के लिए अंदर गया, तो उसको निकलने में भी 10 मिनट लगेगा। मैं तो उससे डबल टाइम लग जाएगा निकलने में। और अंदर इतना पेचो खम रखा है, क्या बताऊं, कि अच्छे अच्छे उलझ कर मर गए उसी में, ऐसा पेचो खम बना के रखा। ऐसी टीढ़ी मिड़ी गरियां हैं कि निकलना भारी है, बगैर रहबरी के मर जाएं। इतना फिसलन रखा है कि फिसल फिसल के कई लोग जो है खत्म हो गए। एक रहजन भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, रहबर तो है, साथ में रहजन भी है। और देखो कैसे फरेब मक्कारी चल रही, कहीं अक्ल अय्यार है तो नफ्स मक्कार बन गया। या अय्यार और मक्कार के दरमियान है, आप बचा के लेके निकलना, यानी काजल की कोठरी है, उसमें से सही सालिम निकलना है। अब कोई ये कहे कि दावा करे कि भाई देखो मेरा तो दामन पाक है, मैं तो देखो मेरा कपड़ा कितना उजला है, कोई लगा ही नहीं। अगर वो दाखिल होगा तो बात है ना, जो घुसा ही नहीं, तो बगैर घुसे अपने दावा करे तो कोई बात नहीं। अब ये घुसने के बाद निकलने के बाद बात बनेगी, कितने साफ निकलते, कितने पाक निकलते हैं।
تو مقام ہو بھی ایک ایسی جگہ ہے، مقام ہو بھی ایک ایسی جگہ ہے، مقام ہو بھی ایک ایسی جگہ ہے۔ سرکار وطن صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے، مقام ہو بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط نام کے ایک قطرہ ہے نہ دریا ہے۔ وہی گھیر رکھا ہے، اسی کی ہویت سے سب کی ہویت قائم ہے۔ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے نہیں ہیں کہ ہر جاندار کی جو ہے سانس کا اخراج جو ہو رہا ہے، جو سانس نکلتی ہے وہ ہو سے نکلتی ہے۔ کس سے نکلتی ہے؟ ہو سے نکلتی ہے۔ تو داخل کس سے ہوتی ہے؟ وہ نکلنا تو بتا دیا آپ نے، نکلتی تو ہو سے ہے، لیکن داخل کس سے ہوتی ہے؟ ارے داخل لا سے ہوتی ہے، داخل لا سے ہوتی ہے۔ اب دیکھو داخل کس سے ہو رہی؟ ارے لا سے ہوتی داخل۔ ذرا غور کر کے دیکھو، پھر میں اسی نقطۂ اول پہ آتا ہوں۔ اب آئے کہاں سے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ ارے لا سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ تو دکھ رہا نہیں اس بوگنی میں؟ ہاں دکھ گیا نہیں؟ دیکھو دکھ گیا تو نظر ہے۔ کہاں سے آئے؟ لا سے آئے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھے تو سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ ہماری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا تو الحمدللہ بولنا۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، ہاں سبحان اللہ، ہاں مطلب سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو بات کی تصدیق ہو گئی نا کہ آئے نہیں سے آئے ہیں۔ ہاں کہاں سے آئے؟ لا سے آئے ہیں، اور لا میں جائیں گے بعد میں، مگر ہو میں مل جائیں گے۔ جائیں گے لا میں لیکن مل جائیں گے ہو میں، مل جائیں گے ہو میں مل جائیں گے۔ جو ہو میں مل گیا وہ باہو ہو گیا، جو ہو میں مل گیا وہ باہو ہو چکا۔ سرکار باہو ہو چکا۔ تو یہ جو تعلیمات صوفیہ کرام نے دیے ہیں، یہ مردہ کرنے کے لیے نہیں، زندہ کرنے کے لیے دیے۔ کے لیے دیے؟ زندہ کرنے کے لیے دیے، مردہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور سرکار بھی فرماتے ہیں نا، اے عمر موت سے مت ڈر، موت سے مت ڈر۔ کس سے مت ڈر؟ ارے موت تجھ سے ڈرنا، کیا سبحان اللہ، موت تجھ سے ڈرنا۔ یہ موت ایسی چیز ہے جس پر ہر ایک کا ایمان ہے، چاہے وہ آپ کے اسلام کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، کافر ہو مومن ہو کوئی بھی ہو، یا دہریہ کیوں نہ، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ تو موت سے نہیں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ موت کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے رزق آتا ہے۔ کیا فرما رہے؟ دیکھو غور کرو، موت کہاں سے آتی؟ جہاں سے رزق آتا ہے، جہاں سے رزق آتا ہے وہیں سے موت آتی ہے۔ دیکھ لو آپ اٹھا کے۔ تو وہ پہلے بھی اکیلا تھا، اب بھی اکیلا ہے۔ پہلے بھی ایکلا تھا، پہلے بھی ایکلا تھا، ابھی بھی ایکلا ہے۔ پہلے بھی ایکلا تھا، ابھی بھی ایکلا ہے۔ وہ اکلا نہیں جی سرکار، ایکلا ہے وہ۔ ایکلا کا ہی سمجھنا مشکل ہوگا، ایکلا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا۔ پھر میں شعر دوہرا رہا ہوں، ایکلا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا۔ کارے کیسے کہہ دوں اور پیر بھی کامل ہوگا؟ کیونکہ ظاہر کی طرف تو اشارہ سمجھ میں آ گیا، لیکن باطن کی طرف نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا۔ سورج کی روشنی جو ہے دہلیز پہ تو نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر چلو ایمان لا لیا آپ نے، مگر کوئی تو ہوگا جس نے سورج کا نظارہ کیا ہوگا۔ کیونکہ بغیر سورج کے روشنی کیسے، بغیر چھلکے کے مغز کیسے، بغیر چھلکے کے مغز کیسے، بغیر دودھ کے مکھن کیسے۔ دیگر اشیاء کو جو ہے لوٹنے کی تعلیم نہیں ہے، لوٹنے کا یہ طاقت نہیں دی، لوٹنے کی قوت نہیں دی، مگر آپ کو دے دیا۔ آپ کے پاس دونوں رکھا ہے، آگے بھی بڑھنے کی بھی رکھا ہے، پیچھے ہٹنے کی بھی رکھا ہے۔ آپ کو بڑھنا ہے تو آگے بڑھ جاؤ، پیچھے ہٹنا تو ہٹ جاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دودھ سے دہی بنے گا، دہی سے مسکا بنے گا، مسکا سے گھی بنے گا، دودھ سے
दही बनेगा, और दही से मस्का बनेगा, मस्के से घी बनेगा। अब घी से तुम मस्का बनाओ, मस्के से फिर उसके बाद करके वो लौटा के बताओ आप, है कोई लौटाने की चीज? हाँ जी, वो लौट नहीं सकती कोई चीज, अगर आपने दिया है लौटने की। आप उधर चाहिए तो उधर लौट जाओ, इधर चाहिए तो इधर लौट जाओ। यानी शैतान की तरफ लौटना है तो शैतान की तरफ लौट जाओ, रहमान की तरफ लौटना है तो रहमान की तरफ लौट जाओ। मगर अंजाम समझ लो, अंजाम क्या होगा खुदा जाने नहीं। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। वो और होंगे जो कहते हैं कि अंजाम खुदा जाने। जब हम ये जानते हैं कि आगाज अच्छा किया तो अंजाम भी अच्छा होगा, ये वही नहीं सकता कि आगाज अच्छा होगा अंजाम खराब हो। तो बुनियाद को मजबूत करो, तुम्हारी बुनियाद तुम ही हो, कोई गैर नहीं है, कोई गैर मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी बुनियाद तुम खुद हो। बुनियाद को मजबूत करना होगा, बुनियाद को मजबूत करना होगा। नहीं मजबूत जिनकी बुनियादें पीरा दिन, नहीं मजबूत जिनकी बुनियादें पीरा दिन, नहीं मजबूत जिनकी बुनियादें पीरा दिन। भरी बरसात में उन गिरती दीवारों का क्या होगा, भरी बरसात में उन गिरती दीवारों में क्या होगा। मजबूत नहीं जिनकी बुनियादें पीरा दिन, मजबूत नहीं जिनकी बुनियादें पीरा दिन। तो मजबूत तो करना होगा ना। अगर इस गुंबद में आवाज नहीं है तो उस गुंबद में आवाज नहीं, इस गुंबद में अगर आवाज नहीं आई तो उस गुंबद में आवाज नहीं आएगी। वो खुशबू कोई सूंघे ना सूंघे, ये शमा जलने के बाद कोई परवाना आए ना आए, ये खुशबू से कोई मुअत्तर हो ना हो, लेकिन हम तो मुअत्तर हो जाएंगे, हम अपने आप से मुअत्तर हो जाएंगे। अरे खिलवत में महफिल और महफिल में खिलवत रहेगी। अरे यार जब मुझ में है तो मुझे डर गई का, यार जब मुझ में है तो मुझे डर गई का। चले बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये कौन सा मुकाम है मालूम है, कौन सा मुकाम है? ये बरसगे मोहम्मद ही है, बरसगे मोहम्मद ही है। तो कौन सा मुकाम है? अरे यहाँ पैर रखना रवा नहीं, अरे सर के बल चलो, ये मुकाम है मोहम्मद ही। यहाँ पैर रखना रवा नहीं, सर के बल चलो, ऐसा चलो, सर के बल चलो, पैर रखना रवा नहीं। बढ़ते तो जाएंगे मगर आजिज़ी के साथ चलेंगे, खाकसारी के साथ चलेंगे। अकड़ किस चीज की अकड़? जिंदा हो गया अकड़, ये तो सिफत मुर्दा है ना। और जो अकड़ गया वो लकड़ गया। अकड़ की पकड़, अकड़ की पकड़ है, अकड़ नहीं है तो कोई पकड़ नहीं है, अकड़ नहीं है तो कोई पकड़ नहीं है। अरे आजिज़ी से चलेंगे, राज पाते जाएंगे मगर राजो नियाज, इसीलिए रखा है ना राजो, मैं राज पाके नियाज होते चले जाना, राज पाके नियाज होते चले जाना। उसको पसंद भी कौन है? अरे आजिज़ी तो पसंद ना, कौन पसंद है? आजिज़ी पसंद है, खाकसारी पसंद है। आजिज़ी वो खाकसारी दुनिया पे भारी, इस पे ये खाकसारी दुनिया पे भारी। अरे दुनिया में बाद में भारी हो गई, अपने पे तो भारी कर लो। क्यों कितनी भारी कि दुनिया से भारी, दुनिया पे क्या दुनिया से भारी आजिज़ी। अरे इससे बढ़कर आजिज़ी क्या होगी? कितना शान वाला मौला, इतना आन वाला मौला उरूज से नुज़ुल की तरफ है। क्या बात है। जब वो ये आजिज़ी दिखा सकता तो तुमको कितना दिखाना सरकार, तो हमें कितना आना आजिज़ी। उरूज से नुज़ुल की तरफ आ रहा है, ये आजिज़ी नहीं है तो क्या है? और तो तुम्हारी आजिज़ी क्या है? तो आजिज़ी करते हुए नुज़ुल से उरूज की तरफ चलेंगे, क्या होंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे से ऊपर उरूज की तरफ जाएंगे, आजिज़ी करते हुए चलेंगे। चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, यहाँ पैर रखना रवा नहीं। क्योंकि हम चल किस पे रहे हैं? अरे चल किस पे रहे हैं ये तो बताओ। ये जो रास्ता है जो यानी बंदे से मौला तक पहुंचा रहा है, वो रास्ता है क्या? अरे वो खुद रास्ता ही रब बना हुआ है, वो रास्ता रब बना हुआ। तो वो मंजिल क्या है? वो मंजिल का नाम क्या है? तो मंजिल का नाम भी अल्लाह है, मंजिल का नाम भी अल्लाह है, उस रास्ते का नाम भी अल्लाह है। तो सैर फी अल्लाह, सैर फी अल्लाह, सैर फी इल्लल्लाह, सैर फी मा अल्लाह।
चले चले जाएंगे सरकार, मगर अरे सर के बल चलेंगे, कैसे चलेंगे? सर झुकाते हुए चलेंगे, सर को अकड़ाते हुए चलेंगे नहीं, सर को झुकाते हुए चलेंगे, क्योंकि वर्षा के मोहम्मद ही अदब है। वो अकड़ाते हुए चलेंगे नहीं, सर को झुकाते हुए चलेंगे, क्योंकि वर्षा के मोहम्मद ही अदब है। क्या है? अदब का मुकाम है। वो बात आ जाएगी। और जब भी जिक्र हो तो खुशी के साथ हो, इजहार के साथ हो, क्योंकि इसी खुशी के अंदर उसका शुक्र पोषित है। इसी खुशी में उसका शुक्र पोषिता है। खुशी है ना, शुक्र है, इजहार कर रहे हैं, इजहार शुक्र अदा कर रहे हैं, तो उसकी खुशी के अंदर करेंगे कि क्या नियामत अता कर दिया, क्या नियामत अता कर दिया, और कैसी नियामत अता कर दिया, क्या अशरफ बना दिया कि कुल कायनात हमारे सामने झुकी भी नजर आ रही। क्या हो रही? सारी कायनात हमारे सामने झुकी भी नजर आ रही कि नहीं? अरे जानवर को उठा के देख लो आप, अरे पेड़ पौधों को देख लो आप, तो हर कायनात हमारे सामने झुकी भी नजर, तो फिर हम भी कहाँ से चलेंगे? चलो अब सर के बल चले। कैसे चले? चलो अब सर के बल चले, क्योंकि सब झुके गए ना। तो अजमत की क्या बात है आपकी? तो कैसी अजमत अता कर दिया? अजमत के अंदर कैसी अजमत अता कर दिया? जब वहां पहुंचते हैं, मकान से ला मकान की तरफ जब सफर होता है, मकान से ला मकान की तरफ जब सफर होता है, तो ला मकान में कोई वजूद का मकान नहीं, वजूद वाले का वहाँ मुकाम नहीं, तो वहाँ ला वजूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला वजूद हो जाएगा। तो ला वजूद क्या बच जाएगा? इल्ला हु, ला वजूद इल्ला हु, और ला मौजूद इल्ला हु, हु के अंदर कोई मौजूद नहीं, उस किसी गैर की समाई नहीं। जो दुई लेके आए उसकी समाई नहीं, जो दुई लेके आए उसकी समाई नहीं है, तो खत्म करना है। तो लेकिन क्या है, ये अकड़ ही दुई लेके आ जाती है। जब देखे हमने कि कोई है ही नहीं, तो किससे अकड़ना? हाँ सरकार, जब कोई है ही नहीं तो अकड़ोगे किससे? हाँ, ना जरूर होगा, फख्र जरूर होगा। क्या हो जाएगा? फख्र जरूर करेंगे, ना जरूर करेंगे, ऐसी नियामत के ऊपर, ऐसी तालीम के ऊपर, उसकी शान किबरियाई के ऊपर करेंगे, शान मुस्तफाई पे करेंगे। मगर हड्डी गोश्त और पोस्ट के ऊपर नाज नहीं, हड्डी गोश्त और पोस्ट पे नाज नहीं। मौत आएगी जरूर, मौत आएगी जरूर, हमारी थोड़ी। अरे हम वो हैं जो छू नहीं सकती मौत, हम वो हैं जो हमें मौत नहीं छू सकती, हमें कोई मौत नहीं छू सकती सरकार। मौत मानवी क्यों ना या मौत ज़ाहिरी क्यों ना, वो आपको हाथ नहीं लगा सकती, आपको छूने के अधिकार नहीं दिया। और जो इसमें जो कायद हैं वो यूं ही कायदे नहीं है। तुम क्या समझ रखते हो? वो यूं ही कायद है, वो बेचैन है। कोई तुम में अरे बेचैन पड़ा हुआ है, वो यूं ही कायद नहीं, किसी के हुक्म है, किसी के हुक्म पर कैद हुआ। वरना ये अंधेरे में क्या है, वरना ये अंधेरे में क्या है? तो मंजिल दर मंजिल, मंजिल दर मंजिल निकल के उसको निकलना है, उसको उस मुकाम से निकालना है बाहर, उसको उस मुकाम से बाहर निकालना है। उसके बाद देखो क्या है, और मुकाम के अंदर भी है तो फिर कोई गौर फिक्र है, फिर एक तस्वुर है, ये कौन मुझ में जलवा करे, अरे कौन मुझ में जलवा करे और किसकी आवाज है, कौन मुझ में जलवा करे और किसकी आवाज है, कौन जलवा करे और किसकी आवाज है। कौन है जो तुम्हें सोने नहीं देता, कौन है जो तुम्हें सोने नहीं देता, कौन है जिसने हमारे जहन को परेशान कर रखा है, और रोना चाहो तो रोने नहीं देता। हाँ जी, रोना चाहे तो रोने नहीं देता, सोना चाहे तो सोने नहीं देता। कौन है वो? जो दिलो दिमाग को परेशान कर रखा है। कौन है जो बार बार हिचकियां दे रहा है? कौन है वो जो फांस लगा रहा है? क्या लगा रहा है? फांस लगा लगा के जगा रहा है, और फांस ऐसे लगा दिया कि निकालने नहीं देता। अरे मरना चाहो तो मरने नहीं देता सरकार, और क्या चाहिए? हाँ, अरे मरना चाहो तो मरने नहीं देता, और क्या बताऊं? मरना चाहूं
तो मरने नहीं देता, और जीना चाहूं तो जीने नहीं देता, क्योंकि आपको मौत नहीं है हजरत। क्या नहीं? आपको मौत नहीं है। हाँ, मौत जीना जरूर, लेकिन आपको मौत नहीं है। इस्लाम फहम जैसे बोलते हैं कि नहीं, किसकी है मौत? रूह का जिस्म को छोड़ देने का नाम मौत है। तो फना कौन होगा? जिस पे, अगर इस पे कर रहा तो फना हो जाएगा, अगर उस पे कर रहा तो बका रहेगा, उस पे नाश कर रहा तो बका रहेगा, तो इस पे कर रहा था तो फिर जो हाल उसका होगा उसके तकब्बुर का होगा। इसमें बदबू के सिवा कुछ नहीं, और उसमें खुशबू के सिवा कुछ नहीं, उसमें खुशबू के सिवा कुछ नहीं, इसमें बदबू के सिवा कुछ नहीं। तो बेदार तो होना होगा सरकार। आंखें सो जाएं मगर आपका दिल ना सुने पाए, उसके नजारे के लिए खुली रहे, उसके नजारे के लिए खुली रहे, कि पता नहीं किस आलम में दीदार हो जाए, पता नहीं किस आलम में दीदार हो जाए। क्योंकि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, क्योंकि सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये पर्दादारी है, ये तमाशा। सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, ये पर्दादारी है, ये तमाशा। मुझे में रह के मुझे से पर्दा। हाँ जी, अकरम मिन अब्ल वरीद वफिया अनफुसकुम अफ़ला तुबसिरून। अब देखो, एक नुक्ता मैं बोल रहा हूँ, फिर समझ सको तो समझ लो। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। तुम जिधर हो मैं उधर हूँ, तुम जिधर हो मैं उधर हूँ, तुम जिधर हो मैं उधर हूँ। वहुवा वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा मा कुंतुम। तू जिधर है मैं उधर ही हूँ, तुम जिधर हो मैं उधर ही हूँ। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, अजी हमसे बचकर, अरे कहाँ जाइएगा, अरे जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ बच के जाइएगा, अरे किधर कदम रखोगे हमसे बचकर। वह हुआ माँ को आईना माँ तुम। खाली तू हिम्मत का एक कदम बढ़ा दे, दूसरा कदम उठाने की जिम्मेदारी मेरी। तू एक हिम्मत का कदम तो रख दे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये ना मर्दों का नहीं है, पहले ये समझ लो। ये ना मर्दों का रास्ता नहीं है सरकार, क्योंकि ये तालिब मौला का रास्ता है, मर्द मुज़क्कर का रास्ता। हजारों पलट चुके हैं इसमें आके, तुमको एक नहीं, हजारों क्या कहते, करोड़ों आए हुए, करोड़ों पलट गए। कामयाब कोई एक ही हुआ, कामयाब। और उसका कुछ दस्तूर भी ऐसा कि कामयाब एक कोई करता है, क्या उसकी दस्तूर भी कुछ ऐसी है। देखो तुम अपने आप पे गौर कर लो, ना जाने तुम्हारे साथ कितने आए होंगे, सबके सब कोई पलट गया होगा, कोई मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, मगर तुम कामयाब होकर आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खत्म हो गए होंगे कितने, समझ गए आए इशारे की नहीं। तुम अकेले नहीं आए थे, बहुत सारे आए थे। 300 मिलियन के इंग्लिश के ये हैं कि 3000 करोड़ बोले, 3000 करोड़ साथ में आए थे। मगर 3000 करोड़ में तो सोचो एक बचे हैं आप, तो कैसे जाविदा हो गया आप। हाँ जी, तो उसका कुछ है ऐसे कुछ दस्तूर होगा, चुनिंदा निकालता है, इंतखाब करता है। क्या करता है, कुछ इंतखाब भी है, मगर कुछ अदा तो ऐसी हो जिसपे अता हो, कुछ ऐसी अदा तो आ जाएगी जिसमें अता हो जाए। हजारों पलट गए सरकार। ये रास्ता जो तालिब मौला का रास्ता है, मर्द मुज़क्कर का रास्ता है, मुखन्नस का नहीं है, मुअन्नस का नहीं है, मर्द मुज़क्कर का रास्ता है। तो मर्द मुज़क्कर बनना है तो फिर सितम भी झेलना होगा, बलाओं को भी झेलना होगा, आफतों को भी उठाना होगा, क्योंकि बगैर इन चीजों के गुजरे हुए कोई रास्ता नहीं पा नहीं सकते आप। ये एक और बात है, या तो रोते हुए चले जाओ या तो मुस्कुराते हुए गुजर जाओ। रोते हुए जाओगे तो रास्ता तभी नजर आएगा, मुस्कुराते हुए निकले तो आसान हो जाएगा। हाँ जी,
یہ تو دونوں بھی آپ ہی کے پاس رکھا ہوا ہے. کیسا گزرنا ہے یہ آپ کے اوپر رکھا ہے. اب روتے ہوئے جانا ہے یا ہنستے ہوئے جانا ہے یا مسکراتے ہوئے جانا ہے. مگر جانا تو آپ کو اکیلے جانا ہے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. کیونکہ اس قدر ہے تنگ راہ الفت, اس میں دو کی جگہ نہیں. کیونکہ اس قدر تنگ ہے راہ الفت, اس میں دو کی جگہ نہیں ہے. ارے ایک کی جگہ بڑی مشکل سے ملی, ایک کی جگہ ہی بڑی مشکل سے ملی, دو کی کہاں سے گزرا وہ؟ گزرنا تو آپ کو اکیلا ہی پڑے گا, کوئی ساتھ نہیں آنے والا آپ کے, پہلے سمجھ لو آپ. اور اگر تنہا گزرتے ہیں آپ تو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ تو جب ہوگا جب کوئی اور ساتھ میں ہوں گے, کہ پتہ نہیں کون کیا کرتے ہیں, کہ لوٹ لے مارتے کھسیٹتے کیا کرتے ہیں. تنہا کے اندر خطرہ ہے کہاں, اکیلے میں کیا خطرہ رہے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے سائے سے ڈر جائیں, کوئی خطرہ نہیں. لیکن گزرنا ہے آپ کو تو مرد مذکر تو بننا ہوگا سرکار, مرد مذکر تو بننا ہوگا. مرد مذکر خالی لفظی نہیں ہے. ہاں جی, خالی کیا لفظی لفظ ہے. ہاں جی, کچھ مرد پنا تو ہونا کہ نہیں, مذکر پنا تو کچھ ہونا پڑے گا کہ نہیں. بولتے کہ نہیں مرد ہے تو آ جا, مرد ہے تو آ جا, تو کچھ مرد پنا کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں. تو پھر تم سنی چاہیں گے ڈائلاگ ہی, مرد کو ہوتا تو نہیں ہوتا. تو اگر یہ جھیلنے کی طاقت ہے, یہ آفتوں کو اٹھانے کی طاقت ہے, پہلے سمجھ ہی لو. یہ امتحان سے گزرنے کی طاقت ہے تو آ جاؤ, کیونکہ ہر قدم پہ امتحان ہوگا. ہر قدم پر, ارے میں تو کہتا ہوں ہر گھڑی امتحان ہوگا. ہر گھڑی امتحان لیتے ہیں, جان دیتے ہیں, جان لیتے ہیں. ہر گھڑی امتحان ہے. اگر گزرنے کی طاقت ہے تو آ جاؤ, ورنہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ اتنا جو چلے اس سے لوٹنا آسان ہے. کیونکہ آگے منزل در منزل جب بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے, نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے, نہ تو ہی ملا نہ مثال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ پھر. سمجھ لو, کم سے کم ابھی طالب عقبہ تو ہو سکتے ہیں, طالب جنت تو ہو سکتے ہیں. چلو کچھ نہ کچھ تو بھلا ہو جائے گا, ہے نہیں. رائے گا تو نہیں جائے گی محنت, دو چار حور کا آسرا تو ہو جائے گا. جنت ملے نہ ملے آسرا بھی ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ بڑی نہیں تو چھوٹی تو دے ہی دے گا. ارے سونے کی نہیں تو چاندی کی دے ہی دے گا. ارے چاندی کی نہیں تو پتھر کی تو اٹھا کے دے دے گا نا. فکر ہے کیا بات ہے. تو لیکن تیار تو کرنا ہوگا, طے تو کرنا ہوگا آپ کو. کس راہ میں چلنا ہے تو پہلے سمجھ لو. اب ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھتے کہ نہیں, ہمالیہ پربت جس کو کہا جاتا ہے, اونچا ہے, کتنا اونچے بلندی کے اوپر اس برف جمع ہوا ہے. کچھ تو ایسے ہوتا ہے اس کی بلندی کو دیکھ کر ہی نکل لیتے, کچھ اس کی بلندی کو دیکھتے ساتھ ہی نکل لیتے. بولے بھائی اتنی بلندی کے ٹوپی ہاتھ میں آ رہی, اس کی بلندی کو دیکھتے نکل جاتے. تو یعنی پست حوصلہ, پست حوصلہ ہے نا, ختم ہو گیا اس کو بلندی کو دیکھ کے. اور خود دیکھے بھائی چلو ہمت تو کر دیا گیا, چلو اب اتنے میں سے نکلیں, تھوڑے قدم پہ چلے نہیں کہ تھوڑی سی تکالیف آئی نہیں, بولے بس بس ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, بولے بس ہو گیا. ابھی اسٹیبلر نہیں رہا اندر, سانسیں اکھڑنے لگی. اب کرتے کرتے پہنچتا کون ہے, کتنے تو بیچ میں لاپتہ ہو جاتے, کہ ڈھونڈ رہے پتہ نہیں چلا کہاں دفن ہوا, معلوم ہی نہیں پڑا کیا ہو گیا. اب دیکھو کتنے چنندہ لوگ جا کے پہنچتا, وہ جا کے اوپر جا کے جھنڈا لگاتے. یعنی کیسی ہمت کیا کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ, وہ ہمالیہ پربت کو اپنے قدم کے نیچے لا لیا. خالی ہمت کرنے کی دیر تھی, ارادے کے اندر پختگی لانے کی دیر تھی. تو پہلے جو تمہارے ہتھیار ہے ارادے کے اندر پختگی لانا, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, ایک دم یعنی دل جمعی کے ساتھ کرنا ہوگا. اور اپنے کے یہ عمل جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, ہمارے لیے خلوص نہیں ہے تو کس کے لیے, اپنے اندر خلوص نہیں آیا تو کس کے لیے آئے گا سرکار. تو ہم اپنے لیے تو سچے بن جائیں. اب منزل در منزل, لیکن خوشی میں, ہنسی میں اور جوش میں, جستجو میں, مگر جوش میں مگر ہوش میں. ان کا چلے چلے گئے جوش کے اندر, بولتے نہیں یہ خرگوش کی چال,
भागते हुए जा रहा, बाद में जाके खत्म हो जा रहा है, ऐसा ना हो। तो चलते चले जाना है, उस मंजिल पे बढ़ते हुए चले जाना है, सीलो सीलो लेकिन बढ़ते हुए जाना है, मुसलसल बढ़ते हुए जाना है। तरक्की क्योंकि आपके अंदर रखी हुई है, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ रवानगी करना ये आपके अंदर रखा हुआ है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल होना ये आपके अंदर रखा हुआ है। भाई आपके लिए आसान भी है, कुछ दिनों की तकलीफ है, लेकिन उसके बाद देखो एक मर्तबा ये मौत का जायका ले लिया गया तो फिर खत्म हो गई बात, चख लिया गया तो खत्म हो गई। एक मर्तबा जो अमल हो जाता है दोबारा करने में आसान होता है। एक मर्तबा पहली दफा में तकलीफ रहती, दोबारा देखो शुरू हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। तो उसके अंदर लेके आना, इश्क के अंदर आके ला मौजूद इल्ला हू, ला मौजूद इल्ला हू, कौन मुझ में जलवा कर है, कौन मुझ में जलवा कर, किसकी आवाज़ है, कौन मुझ में जलवा कर, किसकी आवाज़। बस अपने ही मस्त के अंदर निकलना है, ऊपर मस्त के अंदर ही नीचे से ऊपर की तरफ आना है, नासूस से बाहुत की तरफ आना है। जो पैमाना मुकर्रर किया गया समझने के लिए पैमाना है, वरना कोई भी नहीं। नासूस से मलकुत की तरफ, मलकुत से जबरूत की तरफ, जबरूत से लाहूत से हाउत की तरफ, हाउत से स्याउत, स्याउत से बाहुत की तरफ। ये मुख्तसर पैमाना है, एक समझने के लिए रखा गया, इसी में मर नहीं आना। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के अंदर मर मर जाते हैं। काम चलाने के लिए ये पैमाना बनाया गया है। आशिकी कहीं हद नहीं, क्या नहीं है, आशिकी कहीं हद नहीं होती है जब तक वो माशूक में वसल ना करते, जब तक वो माशूक में वसल ना करते, जब तक उसकी सैर खत्म नहीं होती। और जैसे ही माशूक में वसल कर दिया तो सैर खत्म, क्योंकि सैर भी जो होगी दुनिया होगी। जहाँ यकताई आ गई सैर खत्म, जहाँ यकताई आ गई सैर खत्म। तो वहदत दर वहदत के अंदर सफर करना है, वहदत दर वहदत में सफर करना है तो इश्क के साथ करना। कैसे करना? इश्क के साथ करना। और सफर में अगर मौत आ गई तो शहीद, पहुंच गए तो गाजी, पहुंच गए तो गाजी। पर सफर ही में अगर मौत आ गई तो शहीद तो हो ही गए। तो जो राय खुदा में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहूँ, अरे वो तो जिंदा है, तुम्हें देखने का शौक नहीं, तुम्हें देखने का शौक नहीं, वो तो जिंदा ही है। मरकर भी नहीं मरेंगे हम, मरकर भी। अरे हमको मिटाने वाले मिट गए सरकार, हम नहीं मिट सके। हमको तो मिटाने वाले मिट गए, हम नहीं मिटे। तो गौर फिक्र की चीज ही है सरकार। बस ये लास्ट नुक्ता बोल के मैं खत्म करूंगा बात को। बोलते एक बुजुर्ग आ रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, छोटा सा बच्चा आ रहा था, तो उसके हाथ में एक क्षमा थी। क्या थी? उसके हाथ में क्षमा थी। वो क्षमा को देखते हैं वो बुजुर्ग और फूंक मार देते हैं। क्या करते थे? फूंक मार देते हैं। बताओ कहाँ गई? क्या बोलते हैं? बताओ कहाँ गई? क्षमा समझते हैं? मेमबत्ती को कह लीजिए आप, मेमबत्ती लेके आ रहा, बस मेमबत्ती उन्होंने फूंक दिया, बताइए कहाँ गई इसकी लो। तो वो बच्चा क्या करता? फिर उसको सुलगा देता, बताओ कहाँ से आई? क्या बात, बताओ कहाँ से आई? समझ में आई बात ना? उसने फूंक दिया, बताओ कहाँ गई, कॉपी जला दी, बताओ कहाँ से आई।